Good morning, all of you. Am I audible? Okay, sure. So, in last class, we have discussed about backpropagation algorithm, right? We have completed it, right? So, in backpropagation algorithm, it is working based on mainly of four steps. One is initialize the weight, propagate the input forward, backpropagate the errors, and terminating condition. So these were the main steps. So here you can see in the first two steps, we are initializing the condition. Next, we are giving the termination condition. Is no, we are giving the looping condition, and we are propagating the output. OJ is equal to IJ means you are just propagating the input forward, right? So for each hidden layer unit of J, you are calculating the net input IJ. So net input is calculated by Wij into OI plus theta J. OJ is equal to 1 by 1 plus e raised to minus ij. Error j is equal to oj into 1 minus oj into tj minus oj. So this is the way for computing the error for both the hidden layers as well as for the output layer, right? After that, we are just for each weight wij in the network, you are calculating the weight increment and you are updating the weight. Next is bias increment and bias update. So these were the steps present here, and you can see in this back propagation algorithm y1 y2 yn. ഇവിടെ ഈ y1 y2 y എന്ന് കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട്. This input that we are getting from the previous layer, right? അല്ലേ? See this? See this? This y1, y2 and yn. These all are like input. This input, either this may be the starting layer or this input we are getting from the previous layer. Okay. In output from the previous layer. So this is the input and we are attaching some weight associating with that. Y1, if it is first output 1j, next is jth layer, 1 to j, 2j, nj, like that you will associate the weight associating. After that, the weighted input and weight, and we are adding bias theta j, and you are calculating the activation function. Finally, you are getting the output. This is the way that we are doing in the case of backpropagation algorithm. Actually, we are doing like this. There are some input layers and we are giving input to it, and this input layer is given to some other layers, some hidden layers. Then hidden layers will be attached with some weight wij. Then this will be passing to some other output layer. ഇതുപോലെയാണ് വർക്കിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻപുട്ട് വെയിറ്റ്, then we are adding the weight and we are biasing it with the adding theta j bias function, and this will be given as an input to the hidden layer. Hidden layer will produce an output that will be passing to the output unit, and you will get the final output. What will be the final output? Class prediction or class labels that you will get as an output here. Okay, is that clear? Okay. Okay, ശരി. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷന്റെ ആ സ്റ്റെപ്സും ഓൾറെഡി പറഞ്ഞാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട്. ഹിയർ യു ആർ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഇൻപുട്ട് ij is equal to theta ij wij plus oa plus theta j. ഇതും പറഞ്ഞതാണ്. ഇതിൽ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്പാഷിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ, അതായത് oj is equal to 1 by 1 plus e raised to minus ij derivative of the exponential function. ഇത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റിംഗ് ദ എറർ oj into 1 minus oj into tj minus oj. ഇവിടെ oj minus 1 minus oj ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ദ ലോജിസ്റ്റിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാ. Then target value minus observed value tj minus oj. Then calculating the error in each hidden unit as well as for the output unit.
then calculating the bias, updating the bias. That's all for the algorithmic part of backpropagation. Now we will see one problem. So here you have to calculate. This is a multi-layer feed-forward network, and you are given with the learning rate. The initial weight is also given. Then X is a training tuple 101 whose label is 1. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് final bias ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. Error also calculating here. See this എങ്ങനെ calculate ചെയ്യാന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് അതിന് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണോ എങ്ങനെ ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്? x1 x2 x3 തന്നിട്ടുണ്ട്, അതായത് ഇൻപുട്ട്. W14 W15 തന്നിട്ടുണ്ട്, W24 W25 W34 W35 അതുപോലെ W46 56 θ4 θ5 θ6 ഇത് മൂന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടു. നോക്കൂ, ആദ്യത്തെ കേസിൽ എങ്ങനെയാ വയസ്സ് യൂണിറ്റ് ജെയിലുള്ള ഇൻപുട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ വരിക? ഇൻപുട്ട് നെറ്റ് ഇൻപുട്ട് ഐ ജെ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താന്ന് പറയൂ? നമ്മുടെ ഐ ജെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഐ ജെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഐ ഡബ്ല്യു ഐ ജെ ഇൻറ്റു ഒ ഐ പ്ലസ് തീറ്റ ജെ. ഇതല്ലേ ഇക്വേഷൻ? അപ്പോൾ ഞാൻ യൂണിറ്റ് 5 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് വെച്ചോ, I5 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ചോദിച്ചോ, അപ്പൊ എന്ത് വരും പറയൂ? I5 ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതിൻ്റെയൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? I5 ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഈ ഡയഗ്രാം നോക്കൂ എന്നിട്ട് പറയാം. Look at this. I5 15 ഉണ്ട്, 25 ഉണ്ട് അല്ലേ? One 25 and 35 ഇല്ലേ? 25 and 35 അത് മൂന്നും പിന്നെ അതുപോലെ ഒ എയും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, റൈറ്റ്? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് നോക്കൂ. ആദ്യത്തിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? ഡബ്ല്യു ഐ ജെ W15 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ -0.3, റൈറ്റ്? എന്ന് വെച്ചാൽ -0.3 ഇൻറ്റു ഒ ഐ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ കേട്ടോ? 1 അല്ലേ? O1 x1 x2 x3 അല്ലേ? 101 എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് അടുത്തതോ ഇത് W15 ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഇത് W15 ഇൻറ്റു O1 പ്ലസ് W25 ഇൻറ്റു O2 പ്ലസ് W35 ഇൻറ്റു O3 പ്ലസ് തീറ്റ. ഇവിടെ ഏതെടുക്കേണ്ടി വരുമോ? തീറ്റ ജെന്റെ വാല്യൂ. ജെ എത്രയാ? 5 അല്ലേ? തീറ്റ 5 ഓക്കെ. അപ്പോൾ -0.3 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് W25ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 0.2, റൈറ്റ്? 0.2 ഇൻറ്റു O2ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? x2 0. സോ 0 പ്ലസ് W35ന്റെ വാല്യൂ 0.1 ആണോ? ഏത് വാല്യൂ? W25. അതെ 0.1 ആണ്. 0.1 സോറി 0.1 ആണ് ഇത്. 0.1 ഇൻറ്റു ഈ 0 എങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നറിയാലോ? x2ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 101 അല്ലേ? അപ്പോൾ O1 O2 ആൻഡ് O3 ഈ മൂന്നെണ്ണം കിട്ടുക. അത് 3 ഇൻപുട്ട് ലെയർ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. 0 പ്ലസ് W35ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 0.2 ഇൻറ്റു O3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 1 കിട്ടും പ്ലസ് θ5 എത്രയാ? 0.2 അല്ലേ? So as a result finally you will get -0.3 plus 0 plus 0.2 plus 0.2 എന്ന് കിട്ടും, റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ 0.4 minus 0.3 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ you will get 0.1. അതല്ലേ കിട്ടുന്നത്? നോക്കൂ ഇവിടെ you are getting 0.1 അല്ലേ കിട്ടുന്നത്? നോക്ക് 0.1. See I5ൻ്റെത്. See this I5ൻ്റെത് 0.1. അതേപോലെ I6നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ,
ഇനി ഇത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഔട്ട്പുട്ട് ഒ ജെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഹൗ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ഒ ജെ? ചെക്ക് ദി ഇക്വേഷൻ. ഒ ജെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? 1/1 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഐ ജെ എന്ന് വരും. റൈറ്റ്? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എങ്ങനെ കിട്ടും? 1/1 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു ഐ ജെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻപുട്ട് വാല്യൂ അല്ലേ? ഇത് ഈ ഐ ജെ, അത് 0.7. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. അടുത്ത കേസിൽ 0.1, 1/1 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 0.1. അതുപോലെ 1/1 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് 0.105 എന്നിട്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഒ ജെ വാല്യൂ യു വിൽ ഗെറ്റ്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു? ഐ ജെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, ഒ ജെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. റൈറ്റ്? നമ്മൾ അൽഗോരിതം പ്രകാരമുള്ള ഇക്വേഷൻസ് നോക്കൂ. ഐ ജെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് ഇതും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, ഒ ജെ. ഇനി അടുത്തത് എന്താ? എറർ ജെ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലെ? എറർ ജെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ? ഒ ജെ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഒ ജെ ഇൻറ്റു ടി ജെ മൈനസ് ഒ ജെ. അതാണ് എറർ അറ്റ് ജെത്ത് ഹിഡൻ ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? Now we will see how to calculate it. എറർ ചെയ്ത് ഈ 0.474 എവിടുന്ന കിട്ടുന്നത്? അത് ഈ ഒ ജെന്റെ വാല്യൂ. തന്നിരിക്കുന്ന പ്രകാരം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എന്താ? എറർ ജെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഒ ജെ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ഒ ജെ ഇൻറ്റു ടി ജെ മൈനസ് ഒ ജെ. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. റൈറ്റ്? ഒ ജെ നമ്മളിവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ലെയർ 4ൻ്റെത്. എറർ 4 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇവിടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ ഒ ജെ എത്രയാ? 0.332 1 മൈനസ് 0.332 ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? ടി ജെ മൈനസ് ഒ ജെ ആണ്. ഈ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാ? നമ്മുടെ ഫൈനൽ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാ? 1 അല്ലേ? അപ്പോൾ 1 മൈനസ് 0. അല്ല, സോറി, ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടേ. നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. എറർ നമ്മൾ എറർ എപ്പോഴും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലേ? സോറി, ദാറ്റ് ഇസ് എ മിസ്റ്റേക്ക്. അതായത് ഇവിടെ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എറർ അല്ലേ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുക? ആദ്യം 6ന്റെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, ആ എറർ ആണ് 4ലേക്കും 5ലേക്കും പോവുക. അതാണ് പിന്നെ അടുത്ത ലെയറിലേക്ക് പോവുക. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം എറർ ഓഫ് 6 വേണം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എറർ ഓഫ് 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരും നോക്കൂ നിങ്ങൾ. എറർ അറ്റ് 6 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ O6 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് O6 ഇൻറ്റു T6 മൈനസ് O6 എന്നല്ലേ നമ്മുടെ ലെയർ വരിക. ഒ ജെന്റെ വാല്യൂ എത്ര ഇവിടെ നോക്കൂ? O6ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? നോക്കൂ, O6 0.474 ആ അല്ലേ? നോക്കൂ, 0.474. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? 0.474 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 0.474 ഇൻറ്റു ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ 1 ആണ്, 0.474. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാല്യൂ കിട്ടുമല്ലോ. ആ വാല്യൂ ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്? എറർ അറ്റ് ജെ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, എറർ അറ്റ് 6 എന്ന് പറയുന്ന ഈ എറർ ആണ് ഏത് ലെയറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ 5th ലെയറിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാം. മീൻസ് നമ്മുടെ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അല്ലേ വരിക? തൊട്ട് ബാക്കിലത്തെ ലെയറിലേക്കല്ലേ നമ്മൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടത്? നോക്കൂ, ശരി. ഇനി അടുത്തത് വരുന്ന സമയത്തോ എറർ 6 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി എറർ 5 നോക്കൂ. എറർ 5 എന്താ? 0.525. അതായത് നമ്മുടെ ഐ ജെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അല്ലേ?
ij കിട്ടിയതല്ലേ 0.525. ആ 0.525 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 0.525. പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഉണ്ടാ, ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്, 6ന്റെ വാല്യൂ എറർ അറ്റ് 6.1311. Right? That 0.1311 is used here. Okay, നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? ക്ലിയർ ആയോ? ഹലോ? ഓക്കെ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂക്ക് നമ്മൾ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുക, 4ലും നമ്മൾ അതേ വാല്യൂ തന്നെയല്ലേ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. നോക്കൂ, ഈ ലെയറില് 6ലുള്ള വാല്യൂ ആണ് 4ലേക്കും 5ലേക്കും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എറർ കാൽക്കുലേഷൻ അറ്റ് 4 and 5 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് കേസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും, സെയിം വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും. Look at this. 0.131. 0.131 is used in the case of 5 as well as 4. എന്തുകൊണ്ടാ, 5ഉം 4ഉം ആണ് നമ്മൾ 6ലേക്ക് വരുന്നത്, ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്. ഇത് 4 and 5. This is the 6th layer, output layer. So error calculation should be back propagated to both 4 and 5. So that value we will here use in the case of 0.3. Okay? Clear ആയോ? ഓക്കെ. എറർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിനടുത്ത് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഫോർ ബയാസ് ആൻഡ് വെയിറ്റ് അപ്ഡേഷൻ. അടുത്ത ചെയ്യേണ്ടത് ബയാസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, വെയിറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, വെയിറ്റും ബയാസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ, വെയിറ്റും ബയാസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താ, വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ WIJ is equal to WIJ plus ഡെൽറ്റ WIJ എന്നാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ. ഇപ്പൊ W46 ആണെങ്കിൽ W46ന്റെ വാല്യൂ നോക്കാം. എത്ര W46ന്റെ വാല്യൂ? -0.3. ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ്, WIJ is equal to WIJ plus ഡെൽറ്റ WIJ. ഈ ഡെൽറ്റ WIJ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ is equal to L into error J into OI എന്നാണ് ഇക്വേഷൻ. അത് തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. WIJ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ W46നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു, -0.3 പ്ലസ് ഡെൽറ്റ WIJ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ, L into error J into OI അല്ലേ. ഡെൽറ്റ WIJ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നോക്കൂ, WIJ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ WIJ. ഡെൽറ്റ WIJ എന്ന് വെച്ചാൽ L into error J into OI ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പ്രീവിയസ് വാല്യൂ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകും. W46ന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ 46നാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ W46 ഈക്വൽ ടു W46ന്റെ വാല്യൂ എത്ര, W46ന്റെ വാല്യൂ -0.3. -0.3 പ്ലസ് അടുത്ത എന്താ, ഡെൽറ്റ WIJ ആണ്. ഈ ഡെൽറ്റ WIJ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക, അതിന്റെ കൂടെ L ഇൻറ്റു ലേണിംഗ് റേറ്റ് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത്, ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്, 0.09 തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇതാ ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.09 തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 0.09. ഹലോ, ഞാൻ പറയുന്നത് ഓഡിബിൾ അല്ലേടാ? ഹലോ, ഓക്കെ. അപ്പോൾ പ്ലസ് -0.3 പ്ലസ് 0.09 L. അടുത്തതോ L ഇൻറ്റു എറർ J. എറർ അറ്റ് J എത്രയാ, എറർ അറ്റ് J എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് 6 അല്ലേ. W46 ഇത് I ആണ്, ഇത് J ആണ്. അപ്പൊ Jത്തെ വാല്യൂ 6 ആണ്. എറർ അറ്റ് 6 എത്രയാ, എറർ കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് 6th ലെയർ എത്രയാ നോക്കൂ, എറർ കാൽക്കുലേറ്റർ 6th ലെയർ 0.1311 ആണ്. ഓക്കെ, സോ
I'll take this as 0.9 into 0.311 into അടുത്തത് എന്താ OI ഔട്ട്പുട്ട് അറ്റ് 6th ലെയർ. അത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പേ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നോക്കൂ, ഓസ് OI എത്രയാ? OI എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐ എത്രയാ? ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ലെയർ W4 6 ആണ്. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് 4ഉം ജെ എന്ന് പറയുന്നത് 6ഉം ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് O6 എടുത്തത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എറർ അറ്റ് ജെ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത്. ആൻഡ് O4 ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. O4 എത്രയാ? 0.332. 0.332 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ. ക്ലിയർ ആയോ? അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് -0.3 പ്ലസ് 0.9 ടേണിംഗ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു എറർ ജെ 0.1331 into OI 0.332 and you will get this as output. Clear ആയോ? ഇനി സെയിം തിങ് ഫോർ W56 ആണെങ്കിലോ? ലേണിംഗ് റേറ്റ് W56ന്റെ വാല്യൂ നോക്കുക. W56ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? തന്നിരിക്കുന്ന സാമ്പിൾ W56ന്റെ വാല്യൂ നോക്കിയേ. W56 -0.2, substitute here -0.2 plus learning rate 0.9 into error at 6, that is already 0.311 നമ്മൾ ഓൾറെഡി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ്, into O5 എത്രയാ? ഇതല്ല, ഇവിടെയല്ല നമ്മൾ O5 കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള 0.525. So substitute that value here, we will get this like this. Is that clear? Calculating the weight, ഇങ്ങനെയാണ് വെയിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനി എന്താ ഉള്ളത്? ബയാസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണം. ബയാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? തീറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? How to calculate the theta? Theta j is equal to theta j plus delta theta j. Delta theta j is equal to L into error j. അപ്പോൾ സെയിം തിങ് നമ്മൾ ഇവിടെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. നോക്കൂ, θ6 എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇക്വേഷൻ ഇതല്ലേ? theta j is equal to theta j plus delta theta j, and delta theta j is equal to L into error j അല്ലേ? സോ θj ന്റെ വാല്യൂ എന്ന് വെച്ചാൽ θ6 ആണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ θ6ന്റെ വാല്യൂ എടുക്കുക. θ6ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ θ6ന്റെ വാല്യൂ എടുത്ത് നോക്കിയേ. θ6 എത്രയാ? 0.1. നോക്കൂ, 0.1 പ്ലസ് L ഇൻറ്റു എറർ ജെ. L എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 0.9 ലേണിംഗ് റേറ്റ് ഇൻറ്റു എറർ അറ്റ് 6. എറർ അറ്റ് 6 നമ്മൾ ഓൾറെഡി നേരത്തെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് 0.311. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് 0.218. Similarly, you will calculate θ5 and θ4 also. Is that okay? Clear ആയോ? ഓക്കെ ആണോ? ജാസിൽ, സർഗ, ഷബ്ന, ഫജർ, ഫെബിന, ഋതുല, മിഥിലാജ്, സൗരഭ്, വിഷ്ണു. Is that okay? Yes, okay. ശരി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ തന്നെ പഠിക്കാൻ എന്തായാലും. അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ ഓരോ വാല്യൂസും. ഓക്കെ, അത്രയാണ് ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ അൽഗോരിതം ആൻഡ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷനിൽ പറയാനുള്ളത്. ഇനി ചെറിയൊരു കാര്യം, കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾക്കൊരു സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ടായില്ലേ? നെയ് ബൈസ് അൽഗോരിതത്തിൽ ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദ ഫുഡ് സൈസ് ആൻഡ് ഓൾ യു ഹാവ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് വെദർ ദിസ് പേഴ്സൺ ബിലോങ്സ് ടു മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നെയ് ബൈസിന്റെ. ഓക്കെ, അതിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വരെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഫൈനൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുക? ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ കൂടുതൽ വാല്യൂ ഏതിനാണോ കിട്ടിയത് അതിന് എന്താ പറയുക, ഏതാണോ കൂടുതൽ വാല്യൂ അതിലേക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യില്ലേ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് മെയിലിന്റെ വാല്യൂ 0 കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഫീമെയിലിന്റെ വാല്യൂ പോയിന്റ് സം വാല്യൂസ്. പക്ഷെ എന്നിട്ട് എല്ലാവരും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫൈനൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിലിന്. ഫീമെയിലാണ് കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് മെയിലിനാണ്.
അതെന്താ അങ്ങനെ ചെയ്തേ? ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് റോങ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആകെ ഒരാളും മറ്റേത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ, അമൃത മാത്രം. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് 6 feet വെയിറ്റ് ഫുഡ് സൈസ്, പേഴ്സൺ മെയിൽ ആണോ ഫീമെയിൽ ആണോ എന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബൈസ് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ പി ഓഫ് എച്ച് ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് എക്സ് ബൈ എച്ച് ഇൻറ്റു പി ഓഫ് എച്ച് ബൈ പി ഓഫ് എക്സ് ആണ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് അതിനുവേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്. അപ്പോൾ ഏതോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈറ്റ് ഈക്വൽ ടു 6, പേഴ്സൺ ഈക്വൽ ടു മെയിൽ, ഫുഡ് സൈസ് ഈക്വൽ ടു 8 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ അതിന്റെ വാല്യൂ 0 കിട്ടും. ഫീമെയിലിന്റെ വാല്യൂ അറൌണ്ട് സം 0.0315 അങ്ങനെ എന്തോ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഫീമെയിലിലേക്കാണ് അത് മാപ്പ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ശരിയാണ് കുറേ പേര്, പക്ഷെ ഫൈനൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അത് മെയിലിന് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, തെറ്റാണേ, എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്യണേ അതൊന്ന്. ഓക്കെ അല്ലേടാ അമൃത, സൗരഭ്, വിഷ്ണു, സർഗ, അർജുൻ, അഭിലാഷ്? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി ബാക്ക് പ്രൊപ്പഗേഷൻ പ്രോബ്ലം ഇനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ അല്ലേ. വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം. ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ഐ ജെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, ഒ ജെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, എറർ അറ്റ് ജെ അറ്റ് ഹിഡൻ ലെയറും, പിന്നെ വെയിറ്റ് ആൻഡ് ബയസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷനും. അങ്ങനെ 5 ഇക്വേഷൻ പഠിക്കണം. ക്ലിയർ? ശരി. So that's all for back propagation. Now we will move on to the next topic, that is support vector machine. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൂൾ ബേസ്ഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു, ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കും കഴിഞ്ഞു. സി, ഇതും കഴിഞ്ഞു, ഇതും കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക്. ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കിൽ ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്കും കഴിഞ്ഞു, സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. What is support vector machine? Where we are using this method? SVM എന്ന് എഴുതുവാണ്. SVM എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീൻ. What do you know about the classification method support vector machine? You have studied this, right? ഓർമ്മയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറ. Support vector machine is used for classification, right? Why people this is for both linear and non-linear data, right? അപ്പോൾ ഇതിലെ SVM algorithm എന്താ ചെയ്യുന്നത്? SVM algorithm uses a non-linear mapping to transform the original training data into higher dimensions എന്നാണ് പറയാം. This maps the original data to higher dimensions. That's the main method. So on this new dimension, what we can do is like you can search for the linear optimal separating hyperplane. ഇതിന്റെയൊക്കെ മീനിങ് എന്താണ് പിള്ളേരെ?
ഇതിന്റെയൊക്കെ മീനിങ് എന്താണ്? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് images. Okay, for example, you are given with some images of cat. Okay, you're given with some images of cat and the dog, and you don't know the animal. Which animal is that? And you have to separate these images into two classes based on the characteristics. So what you will do? So you only thing you can do is like you will draw a line to separate into two classes based on its characteristics. ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ആനിമലിന്റെ സ്നൗട്ട് ലെങ്ത്, ഇയർ ലെങ്ത്, ഇയേഴ്സിന്റെ ഷേപ്പ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആനിമലിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you will consider all the images which is having similar behavior. And what you will do? You will classify those animals which is having similar traits into one classes or into a group. For that, what you have to do is like you have to draw a line or you have to draw a plane to separate this. Right? For example, if I'm drawing like this, there are some objects like that. ഇങ്ങനെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ what you have to do is like you wanted to separate into two classes. So when a data is called training data is called linearly separable. Linearly separable എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? You can draw a line to separate this data. അതിനാണ് നമ്മൾ linearly separable എന്ന് പറയുക. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ linearly separable ആണെങ്കിൽ you wanted to make it into two classes. What is the only thing that you can do is like you can draw a line to separate this into two classes. നമുക്ക് ഏതെല്ലാം രീതിയിൽ ലൈൻ വരക്കാം, ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ലൈനാണ്, ഇതൊരു ലൈനാണ്, ഇതിന് നടുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേറൊരു ലൈൻ വരക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വരക്കാം, ഇങ്ങനെ വരക്കാം. So n number of lines are possible to separate this, right? In that you have to select the best one. What is meant by the best one? The one which is minimizing the generalization error. എന്താണ് ഈ generalization error എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ if you are classifying it into two classes, there will be a chance of some of the images are having similar traits of first two classes and similar traits of second classes. So while classifying it, you will not misclassify that. നമ്മൾ ജനറലൈസേഷൻ എറർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ജനറലൈസേഷൻ എറർ വരാത്ത രീതിയിൽ യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലെയിൻ or we will choose best hyperplane to separate the linearly separable data into two classes. That is known as hyperplane. Okay. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ മെഷീനിൽ യു ക്യാൻ സി എ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് വെക്ടർ. സപ്പോർട്ട് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്. എന്താ ഈ വെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ വെക്ടർ? നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതിലുള്ള എക്സാമ്പിൾസ്, ട്രെയിനിങ് എക്സാമ്പിൾസിനാണ് നമ്മൾ വെക്ടർ എന്ന് പറയാം. എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് സാമ്പിൾസിനാണ് വെക്ടർ എന്ന് പറയാം. വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ട്രെയിനിങ് സാമ്പിൾ we are classifying the given data into two different classes. That process is known as support vector machine classification. Okay, so you will draw a line to just to classify those traits into two classes, and our condition is you have to increase this hyperplane separation line to be maximized in order to reduce the generalization errors. Okay, so for the time being I'll stop here. There are two cases and all I have to explain. The case of
support vector emission. That anyway will continue in the next session. Okay. Attendance